Hello students, this is your teacher Manju Patil sir. So let's start remaining exercise 8.3 of lesson comparative quantities. In that we are going to learn about compound interest and in Kannada Chakrabaddi. Okay, Chakrabaddi and Salabaddi both. Okay, so see the first question. Calculate the amount and compound interest. So this is principal 10 rupees 10,800 for 3 years at 12 into 1 by 2% per annum compounded annually. So this is principal and this is time and it is rate of interest. Okay, compounded annually. Okay, so see the formula. Principal is 10,800, time is 3 years, rate of interest is 12 into 1 by 2 means it is 25 by 2%. 12 2 is 24, 24 plus 1, 25 by 2%. Rate of interest is 25 by 2%. So this is the formula for amount, for calculating the amount when compound interest is there. Okay, amount is equal to P into 1 plus R by 100 whole raised to N. Okay, put the values. P is equal to 10,800, R is 25 by 2, N is 3. Okay, here time is N is 3. 25 ones are 25 fours. Okay, 1 by 2 fours are 8. Next, take LCM of this. 1 and 8's LCM is 8. Take here. LCM is 8. 1 8 ja 8. 8 1 ja 8. So 1 8 ja 8 plus 1 1 ja 1. Rest to 3. So 8 plus 1 9. So 9 by 8 whole cube. Okay. So whole cube means 9 by 8 multiplies 3 times. If it is square, we multiply 2 times. Okay. So 9 by 8, 9 by 8, 9 by 8 into 10,800 means that is equal to 15,377.34 rupees. This is amount. So we have to calculate compound interest. It means in total amount, in total this amount, we have to subtract principal amount. Okay. So actually, I'm mistaken here. Amount is 15,377.34 minus principal is 10,800. So after my subtraction, we get 4,577.34 rupees. Okay, so this is correct. This is wrong. Okay. Second question. In the second question, observe here. B question. 18,000 for 2.5 years at 10% per annum compounded annually. So this is SMS first question. So ನೀವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದೆ ಇದು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಸ್ವಂತ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ D1 ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8,000 ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ 1 ಇಯರ್, ಇದನ್ನು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎನ್ಯುವಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎನ್ಯುವಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ? 2 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ 9% ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು 9/2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡೆಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 8,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 9/2%, ಟೈಮ್ ಇಸ್ 2 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ 2 ಇಯರ್. ಓಕೆ, 9 into 2 into 100, 200. Take LCM. 1 into LCM is 200. 1 into 200 is 200. 200 ones are 200. So 200 into 1, 200. 9 into 1, 9. So 200 plus 9, that is 9. 209. Okay.
Next here is square is there. Square means we have to multiply 209 by 200 is 2 times. Okay, after calculation we get amount as 8736.20 rupees. Okay, what about compound interest? Compound interest, you subtract a minus p, so amount minus principal. Amount is this much, principal is this much. So after subtraction we get 7036 rupees 0.20 rupees as compound interest. Okay, E problem. This is SMS D problem. Principal is 10,000, time is 1 year. You take into half years means 2 half years ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 1 yearಗೆ 2 half years ಇರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8% ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. 8/2 ಅಂತಂದರೆ 4% ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 10,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 4, ಟೈಮ್ 2. 4 1s 4, 25s. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 125s 25, 25 1s 25. Okay, 25 into 1 25, 1 into 1 1, 25 plus 1 that is 26. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 2 times ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ 10,816 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಮಲ ಬಾರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಬಾರೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತ. Okay, Kamala borrowed 26,400 from a bank to buy a scooter at the rate of 15% per annum compounded yearly. Okay, what amount she pay at the end of 2 years 4 months to clear the loan? Hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find A 2 years with interest compounded yearly and find simple interest second year amount of 4/12 years. Okay, ಅವರು ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು 26,400, 2 years 4 months ಅಂತ ಇದೆ. 2 yearsನ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 monthsನ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 15%. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 years. ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ 2 years. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 26,400. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 15%. ಟೈಮ್ ಇಸ್ 2 years. Okay, 15/100 means 5 3s 5 20s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 120s 21s 21s 20, 3 1s 3, 20 plus 3 23 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 2 times ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ 2. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 34,914. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 4 months ಉಳಿತಲ್ವ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 4 months ಈಸ್ 4/12 years ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ 4 month ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಇಯರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 4/12 ಹಾಕಬೇಕು. 12 ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1 yearಗೆ 12 months ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ 1 year 20 months ಇತ್ತಂದರೆ 12/12 ಹಾಕೋತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 1s 4 3s 1/3 years ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 years at the rate of 15%. 1/3 ಇಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಇಂಟು 15% ಇಂಟು 1 year ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. 1 ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 1/3ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1745.70 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 2 years 4 months ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟು 2 years ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು 4 months ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ 2 year 4 months ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಬಿನಾ ಬಾರೋಸ್ 12,500 per annum for 3 years at 12% per annum. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಧಾ ಬಾರೋಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ 3 yearsಗೆ 10% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ. ಅವಳು ಫೆಬಿನಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ, ರಾಧಾ ತೊಗೊಳ್ತಿರೋದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಹೂ ಪೇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಅಂದರೆ
ಫೆಬಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ರೀತಿಲಿ, ರಾಧಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ರೀತಿಲಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12%, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೆಬಿನ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು 12,500, ಟೈಮ್ 3 years, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12%. ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PTR/100. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 12,500, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 12, time is 3 divided by 100. 20 get cancel. ಇನ್ನೆಲ್ಲ 125 into 12 into 3 ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ 4,500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೆಬಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4,500 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಧಾದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 12,500, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10, time is 3 years. ಸೊ put the values here. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್. 1 + R/100 ಹೋಲ್ ರೈಸ್ ಟು n ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಿದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೈನಸ್ ಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಅದಲ್ವ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ 12,500, 1 + 1, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10, ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10, ಟೈಮ್ ಈಸ್ 3 years. ಓಕೆ, 10 get cancel, 1/10 will remain. So 1 and 10 LCM is 10. 1 10s are 10, 10 1s are 10, 1 10s are 10, 1 1s are 1, 10 + 1 11. So 3 times multiply ಮಾಡಬೇಕು. 11/10, 11/10, 11/10. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 16,637.50 ಆಗುತ್ತೆ, 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4,137.50 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ 12,500, 1 + 10, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10 divided by 100, ಟೈಮ್ ಈಸ್ 3 years, ಮೈನಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 12,500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12,500, 10 get cancel, 1 divided by 1/10 whole cube minus 12,500. 12,500 LCM ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. 1 10s are 10, 10 1s are 10, 1 10s are 10, 1 1s are 1 whole cube minus 12,500. 12,500, 10 + 1 11/10 whole cube minus 12,500. Okay, 12,500 into cube ಇದೆಯಲ್ವ, 11/10 into 11/10 into 11/10 minus 12,500. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16,637.50 ಮೈನಸ್ 12,500 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? rupees 4,137.50 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ನಂತರ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 4th question. ಐ ಬಾರೋ, ನಾನು 12,000 ಫ್ರಮ್ ಜೆಮ್ಶೆಡ್ ಹತ್ರ 12,000 rupees ತೊಗೊಂಡೆ. ಎಟ್ 6% per annum simple interest rate 2 years. Okay, had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would have to pay? ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ 2 yearsಗೆ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಅಮೌಂಟು 6% ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ 2 yearsಗೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ.
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು 12,000 ಟೈಮ್ ಇಸ್ 2 years, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 6%. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ PRT/100. P is 12,000, R 6%, T is 2 years divided by 100. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ 120 into 6 into 12. 6 into 12, 12. 12 12 is 144 into 0. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 1440 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು 12,000 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರು 6%, ಇಯರು 2 year. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 3s 2 50s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 150s 50 1s 150s 50, 3 1s 3. ಸೊ 50 + 3 53 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 13,483.20 ಮೈನಸ್ 12,000 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1450 ಆಯಿತು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದರೆ 1483.8020 ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎರಡಕ್ಕೂ? 43.20 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಸುದೇವನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 60,000 at an interest rate of 12% per annum compounded half yearly. So half yearly. 6 months, after 6 months, after 1 year. Okay, 60,000 time is 6 months. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ 1 year ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 12% ಇರೋದು 6% ಅಂತ ತಗೋತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು? 60,000 ಪ್ಲಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100. ಎನ್ ಎಷ್ಟು? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 60,000 2 3s 2 50s. ಸೊ ಟೋಟಲಿ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 ಬರುತ್ತೆ. 150s 50 1s 50 1s 50, 3 1s 3, ರೆಸ್ಟು 1. ಓಕೆ, 60,000 into 53/50, ರೆಸ್ಟು 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 63,600 ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 6 months ವಾಸುದೇವ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ 63,600 rupees ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನು 6 months ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದು 1 year ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟು 1 year ಅಂದರೆ 2 half yearly ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 2 half year ಆಗುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 6 ಆಗುತ್ತೆ. 12 ಇರೋದು 6% ಅಂತ ತಗೋದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರೇಟ್, ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ 2 3s 2 50s. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 50/50 ಬಂದು, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇದು 67,416 ಆಯಿತು. ಇದು 1 yearಗೆ ಆಯಿತು. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 63,600 ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RF took a loan 80,000 from a bank. The rate of interest 10% per annum. Find the difference amount he would get paying 1.5 years interest. Compound annually, compound half yearly. ಸೊ ಇಯರ್ಲಿನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. 80,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಟೈಮು 1.5 year. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 year ತೊಗೋತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 10%. 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1/10 ಬರುತ್ತೆ. LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 11/10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 0 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 8,000 into 11 88,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 yearಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ 1 yearಗೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ದು ಅಂತಂದರೆ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಓದಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 80,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲು,
ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 10, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು 1/2 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲ 1/2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100, PRT by 100 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 00 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1s 2, 450 450 ಇಂಟು 10 4400. ಸೊ ಇದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ, ಇದು 1 ಇಯರ್ಗೆ, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು 92,400 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 80,000 ಸೇಮ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 80,000 ಸೇಮ್, ಟೈಮ್ ಈಸ್ 1.5 ಇಯರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 1.5 ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 10% ಇರೋದನ್ನು 5% ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 80,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 5, ಟೈಮ್ ಈಸ್ 3 ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್. 5 1s 5, 20s 1/20 ಬಂತು. LCM ತಗೊಂಡಾಗ 20/1 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 21/20ನ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 92,610 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದು ಇಯರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 210 ರೂಪೀಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, Maria invested 8,000 in a business. He would pay the interest 5% per annum compounded annually. Amount credit against her name at the end of second year. ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ 5 1s 5 20s. ಸೊ 1 + 1/20 ಅಂದರೆ LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 21/20 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 1s 240s 2 1s 220s 21 × 21 441 × 20 8,820 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. 2 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು 8,820 ಆಯಿತು. 3 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 8,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5%, ಟೈಮು 3 ಇಯರ್ಸ್. 5 1s 5 20s ಅಗೇನ್ 1 + 1/20 LCM ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 21/20 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 120s 20, 21s 20, 1 × 20 20, 1 × 1 1, ಸೊ 20 + 1 21 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9,261 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು 8,820 ಬಂದಿತ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 9,261 ಬಂತು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು 441 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಮೌಂಟು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು, ಓನ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಷ್ಟು ಅಂದರೆ 441 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೈಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10,000 1.5 years 10% per annum, ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Would this interest be more than the interest would get if compounded annually? Yes. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ 4,096 if he gave 18 months 12.5 years 12.5% per annum interest being compounded half yearly. Okay, principal 4,096, rate of interest to 12 into 1/2, it means 25/2. ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2 × 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 25/4
25/4% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 18 ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 6 ಮಂತಿಗೆ 1.5 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 18 ಮಂತ್ಸಿಗೆ 3.5 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 4096, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 25/4 n 3.5 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, 25 1 25 4 ಸೊ 4 1/4 into 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/4 into 4 ಅಂದರೆ 16 ಆಯಿತು. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 16 ಆಗುತ್ತೆ. 1 16 16, 16 1 16, 16 into 1 16, 1 into 1 1, 16 plus 1 17, 4 into 4 16. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 4913 rupees ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ 54,000 in 2003 at the rate of 5% per annum. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ 2001. ಇದು 2003 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2001 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಲು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 54. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 54,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 5%. ಯಾವ ಇಯರಿಗೆ, 2003ಗೂ 1ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2003 in 2 years. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅಮೌಂಟು 2003ನಲ್ಲಿ 54,000. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ, ಅವಾಗ 2001ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು 5%. ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು, 2. 5 1 5 20. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 120 21 21 20 1 1 1 20 plus 1 21, 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 20 20 ಡಿವೈಡ್ ಬರೋದು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟು 20 ಆಗುತ್ತೆ. 21 20 ಇಂಟು ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 48,920 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, 110 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 110ವರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 48,980 ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಬರೆದೇವೆ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ 48,980 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಸಿಂಬಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ 2005. ಸೊ 2003ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು, 2003ನಲ್ಲಿ 54,000. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 5. ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2003ಗೂ 5ಗೂ 2 ಇಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 1 5 20. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು 21/20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಇರೋದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 59,535 ಆಯಿತು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 2005ರಲ್ಲಿ 59,535 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಎ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 2.5% ಪರ್ ಅವರ್. 1 ಗಂಟೆಗೆ 2.5%ನಷ್ಟು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Then the bacteria at the end of 2 hours count was initially 5,06,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದು 5,06,000 ಇದ್ದು, ಅವು 2.5%ನಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 5,06,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 2.5, ಟೈಮು 2 hours. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 1 0 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 25 1 25 40. ಓಕೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 41/40 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
2 ಇರೋದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 5,31,616.25 ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 0.25 ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, 2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆದವು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್. ಎ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಾಟ್ 42,000, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ 8% per annum. Find the its value 1 year. Principal 42,000, rate of interest 8%, year 1 year. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ 42,000, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 8%, ಟೈಮ್ 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 4 2s 4, 25. ಸೊ 2/25 ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಕಳಿಸಿರೋ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 42,000 25 LCM. ಓಕೆ, 1 25 25 1 25 1 25 ಮೈನಸ್ 2 1 2, 25ನಲ್ಲಿ 2 ಹೋದರೆ 23, ರೆಸ್ಟು 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 23/25 ರೆಸ್ಟು 1 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ 1 ಅಂದರೆ 1 ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 32,640 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 42,000 ಇತ್ತು. 1 ಇಯರ್ ನಂತರ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಕ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಓಡಿಸಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 38,640 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಇದು ಮುಂದೆ IAS KS ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದು 8th ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದು ಅವ್ರು ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.